نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور بزرگوں، اللہ نے ہم کو ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت سنوارنے کا اور آخرت بنانے کا موقع دیا تھا اور اپنی بخشش اور مغفرت کروانے کا موقع اللہ نے ہم کو عطا فرمایا تھا، اور ایک بہترین محترم مہینہ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، اور مہینے کے اندر اس کی عبادت کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے بہت کم ہے۔ اللہ سے ہم بڑی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کر دی ہوگی اور اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا۔ بڑی امیدوں کے ساتھ ہم گریہ جاری کرتے تھے، بڑی امیدوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہم روتے تھے اور اپنے آپ کو معاف کرانے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی وراء الورا ہیں، اللہ ہم تمام کو ایسا کر دے گا جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے بچہ جنم لیتا ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ لوگ جب عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور عید پڑھ کر کے جب لوٹتے ہیں، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ فرشتوں یہ سب نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، اب بتاؤ ان کے حق میں خالق اور مالک کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ بہتر جانتے ہیں کہ اپنے بندوں کے حق میں آپ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، رمضان گزرنے کے بعد جو مسجدوں کا حال ہوتا ہے اور ہمارے معاملات اور معاشرت کے اعتبار سے جو حالات ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کی رحمت کے جتنے دروازے ہیں ان دروازوں کو کھولنے کی دعوت دیتے ہیں اس مہینے کے اندر، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے تو وہ تمام تر دروازے بند کرنے کی ہم دعوت دیتے ہیں، اور اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہو وہ تمام دروازے کھولنے والے ہم اعمال کرتے ہیں۔ اس سے میرے بھائیوں ہم کو بچنا پڑے گا۔ آئی ہوئی مصیبتوں کو دیکھیں، آئے ہوئے حالات کو دیکھیں، آئی ہوئی بیماریوں کو دیکھیں کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں۔ چند لوگ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے اور آ کر کے حجاج ابن یوسف کی شکایت کرنے لگے کہ حجاج ابن یوسف نے ہم کو مارا، کاٹا، لوٹا اور ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ لوگو تم صبر کرو، صبر کرو، اس لیے کہ آنے والا زمانہ اس سے بھی بڑا خطرناک ہوگا۔ حالانکہ حجاج ابن یوسف کو ہمارا بچہ بھی جانتا ہے کہ کتنا بڑا قاتل تھا وہ، اور اس نے بڑے بڑے صحابہ تابعین ان کے ساتھ کتنی زیادتی کا معاملہ کیا، کتنا خطرناک تھا۔ لیکن انس بن مالک نے فرمایا کہ صبر کرو یہاں تک کہ تم اللہ سے مل جاؤ، اور سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس بات کو تمہارے نبی سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب وہ قبرستان جائیں گے اور قبرستان میں کسی قبر کے پاس سے گزریں گے تو قبر سے لپٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ کاش اس قبر کی جگہ، اس آدمی کی جگہ میں دفن ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ صحابہ اکرام نے تعجب سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی تو کیسی مصیبتیں آ جائے گی، کیسی مصیبتیں ہوں گی اور کیسے حالات ہوں گے، اور آپ کی یہ امت کن مشکلات کا سامنا کرنی پڑے گی، تو آخر ان کے اوپر یہ حالات آئیں گے۔ آپ نے فرمایا دین کے معاملے کو لے کر نہیں بلکہ دنیا کے معاملوں کو لے کر کے ان کے اوپر یہ مصیبتیں آئیں گی۔ میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا کہ دنیا کی قومیں سب مل کر کے
दुनिया की कौमें सब मिल करके तुम्हारे ऊपर हमला आवर होंगी। जिस तरीके से एक प्याले के अंदर खाना हो और खाने वाले उसको खा रहे हो और आने जाने वालों को खाने की तरफ दावत दे रहे हो, बुला रहे हो, और वो आने जाने वाले खाने की तरफ लपक पड़े और आकर के वो भी खाने लगे, आपने एक बेहतरीन मिसाल से समझाया। इसी तरीके से दुनिया की कौमें तुम पर हमला करने के लिए एक दूसरी कौमों को बुलाएंगी अपनी तरफ और वो आएंगी, लब्बैक कहेंगी। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम लोग उस वक्त तक कम होंगे? आपने फरमाया, बल अंतुम यौमइदिन कसीर, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, दुनिया भरी पड़ी होगी। जैसे आज 1 अरब से ज्यादा मुसलमान रुए जमीन पर मौजूद है, 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा लोग दुनिया के अंदर मुसलमान मौजूद हैं। आपने फरमाया, बल अंतुम यौमइदिन कसीर वलाकिन्नकुम गुसा कगुसा इस्सैल वलयंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम। आपने फरमाया, तुम्हारी हैसियत कैसी होगी? समंदर के झाग की तरह, पानी के कचरे की तरह। जैसे कचरा ऊपर होता है तो पानी कभी बहा करके ले जाता है, कभी तो किनारे पर डाल देता है, और कभी तो वहीं पर उसको छोड़ के पानी आगे बढ़ जाता है। तुम्हारी हालत दुनिया के अंदर इतनी खस्ता हो जाएगी। आपने फरमाया, तुम्हारा रौब लोगों के दिलों से निकल जाएगा और तुम्हारे दिलों के अंदर वहन पैदा हो जाएगा। सहाबा ने कहा, बल वहन या रसूल अल्लाह, वहन क्या है? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, लोग दुनिया के पीछे ऐसे पागल होंगे कि हलाल और हराम की तमीज नहीं करेंगे, मुश्तबे माल को बटोरेंगे और एक दूसरे से आगे बढ़ने की फिक्रें करेंगे, एक दूसरे से ज्यादा मालदार होने की फिक्रें करेंगे और इसी दुनिया के खातिर अपनी जिंदगी को खपा देंगे और इस तरीके से वो कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे। लेकिन उनके दिलों से मौत की मोहब्बत निकल जाएगी, मौत से कराहियत और नफरत हो जाएगी, दुनिया की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर पैवस्त हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, हम रमजान गुजर जाएं तो हम कोई ऐसे काम और ऐसी हरकत न करें कि जिससे हमारी मुसीबतें बढ़ जाए। देखो, एक मुसलमान के लिए कभी बीमारी भी राहत बनती है, कभी मुसीबत भी राहत बनती है। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसीबत अल्लाह के दरबार में खड़ी होती है और खड़ी होकर कहती हैं कि ए मेरे खालिक, मैं कहाँ जाऊं? अल्लाह उस मुसीबत को फरमाते हैं कि एक काम कर, तू मेरे फरमाबरदारों में चली जा। मुसीबत को अल्लाह फरमाता है, तू मेरे फरमाबरदारों में चली जा। वो मुसीबत अल्लाह के नेक लोगों के पास चली जाती है। मुसीबत, आपने फरमाया कि राहत अल्लाह के दरबार में खड़ी होती हैं और वो राहत अल्लाह से पूछती है कि मैं कहाँ जाऊं? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तू मेरे नाफरमानों में चली जा। तो राहत, ऐश और सुकून कभी तो अल्लाह के नाफरमानों में जाती है, एक मुसीबत अल्लाह के फरमाबरदारों के पास पहुंचती है और एक राहत अल्लाह के नाफरमानों में पहुंचती है। लेकिन अल्लाह ताला नाफरमानों को राहत देकर के आजमाता है और अपने फरमाबरदारों को मुसीबत के जरिए कभी आजमाता है। हमारा काम है कि हम अल्लाह को राजी करने वाले काम करें, जिससे आई हुई मुसीबतें, बीमारियां और तकलीफ दूर हो जाए। इनमें सबसे बड़ी नुसरत और अल्लाह की मदद का सबसे बेहतरीन दरवाजा यह है कि आपने फरमाया कि जब मुसलमान एक दूसरे की इज्जत करने लगे, एक दूसरे का एहतराम करने लगे और आपस में हुस्ने सुलूक करने लगे, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मौकों पर मुसलमानों की मदद करता है जहां इनको मदद की जरूरत होती है। और मुसलमान अगर एक दूसरे की टांग खींचने लगे पर एक दूसरों से कीना और कपट, बुग़्ज़ और अदावत करने लगे और उनकी इज्जतों के ऊपर डाका डाले, अल्लाह तबारक व तआला इनको यूं छोड़ देता है और अल्लाह ताला ऐसे मौकों पर उनकी मदद नहीं करता जिन मौकों पर उनको मदद की जरूरत होती है। मामलात को बेहतरीन करें, मामलात को बेहतरीन करने से अल्लाह की मदद आती है। जैसे बनी इसराइल के वो 3 लोगों के हक में सुनते हैं कि वो गए, बारिश आई तो गार के अंदर चले गए, चट्टान गिरी और मुंह को बंद कर दिया, कोई रास्ता नहीं, मर जाओ।
अंदर तुम्हारी कब्र बन जाएगी। लेकिन एक ने कहा कि तुम्हारे नामे आमाल में जो बेहतर से बेहतर अमल हो, इसके जरिए अल्लाह ताला से मदद मांगो। एक ने कहा कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे अल्लाह ने तूने वुसात दी, माल दिया, मेरी चचा की लड़की आई और आकर के उसने कर्जे के तौर पर दीनार मांगे, तो मैंने शर्त रखी कि मैं उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक कि मैं तेरे साथ गलत काम न करूं। वो बेचारी नेक फरमाबरदार, अल्लाह से डरने वाली मजबूर हो गई। बाज लोग मजबूरी के अंदर न जाने ऐसे काम करने पर मजबूर होते। आपने फरमाया कादल फक्र अन यकून कुफरा, कि फकीरी और गुर्बत कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है, कभी मजबूर हो जाता है। तो उसने बेचारी ने न चाहते हुए कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन ऐन वक्त पर उसने कहा अल्लाह से डर, तो मैं डर गया और उसकी मदद कर दी। मैंने दीनार दे दिए, मैं उस काम से बाज आ गया। अल्लाह ने चट्टान थोड़ी हटा दी। एक ने कहा कि मैंने अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक किया, मैं चरवाहा, बकरियों को चराने वाला, रात को देर से आया, मैं दूध निकाल करके माँ बाप के सराहने खड़ा रहा, माँ बाप सोए हुए थे। मैंने ये इरादा न किया कि इनको बेदार करूं और बेदार करके उनकी नींद खराब करूं, मैं वहीं खड़ा रहा, सुबह तक खड़ा रहा। जब बेदार हुए तो मैंने इसके बाद इनको दूध पिलाया। अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह अगर ये अमल तुझको पसंद है तो चट्टान को हटा दे। अल्लाह ने आधी चट्टान को हटा दिया। एक ने कहा या अल्लाह मैंने मजदूरों को बुलाया, मजदूर अपने अपने रोजगार को लेकर चले गए। एक मजदूर बगैर रोजगार के चला गया, मैंने उसके रोजगार को और उसकी मजदूरी को मैंने अपने कारोबार के अंदर लगाया, बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि एक अच्छा खासा माल उसके लिए बन गया। जब वो आया तो मैंने अमानतदारी के साथ उसको अदा कर दिया। या अल्लाह तेरी रजा के लिए मैंने ये काम किया था, अगर तुझको पसंद हो तो चट्टान हटा दे। अल्लाह ने पूरी चट्टान हटा दी, बाहर निकल गए। हजरत जी मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अच्छी बात फरमाई कि लोगों, हदीस तो तुम पढ़ते हो, वाकया तो तुम सुनते हो, लेकिन तुमने गौर किया इस हदीस के ऊपर? हजरत जी फरमाते हैं कि इन तीनों ने अल्लाह के दरबार में नमाज को पेश नहीं किया, इन तीनों ने अल्लाह के दरबार में रोजे को पेश नहीं किया, अल्लाह के दरबार में हज को पेश नहीं किया, अल्लाह के दरबार में दूसरी इबादतों को पेश नहीं किया। तीनों ने बेहतरीन मामलात को पेश किया, बेहतरीन मामलात पेश किए। अल्लाह ताला ने इन मामलात के सदके तुफैल इनके ऊपर आई हुई मुसीबत को हटा दिया, दूर कर दिया। तो जब तक ये उम्मत मामलात को संवारती नहीं, जब तक ये उम्मत मामलात को बेहतर नहीं बनाती, अल्लाह की मदद और नुसरत कभी शामिल हाल नहीं होती। और जब ये उम्मत अखलाक को संवार लेती हैं और आपस के मामलात को बेहतरीन बना लेती हैं, अल्लाह की मददें आती हैं और अल्लाह तबारक व तआला ऐसी जगहों से उनकी मदद फरमाते हैं जहां उनको वहम व गुमान भी नहीं होता। इसलिए मेरे भाइयों, रमजान एक बहुत बड़ा पैगाम देकर जाता है, एक बेहतरीन पैगाम देकर जाता है कि लोगों, मैं तो तुमको मुत्तकी बनाकर जा रहा हूं, मैं तो तुमको नमाजी बनाकर जा रहा हूं और मैं तुमको बेहतरीन आमाल के ऊपर छोड़ के जा रहा हूं। बस बाकी तुम्हारी 11 महीनों की जिंदगी भी इसी तर्ज के ऊपर गुजरनी चाहिए। मेरे भाइयों, हम फिक्रें करें, इस्तिग़फ़ार करें, दुआओं का माहौल है, दुआएं खूब करें। हम इनफिरादी भी इस्तिग़फ़ार करें, इज्तिमाई भी करें। अपने घर पे एक माहौल बनाएं कि हमारी मस्तूरात जिस तरीके से रमजान के अंदर इबादतों की पाबंद होती हैं, नमाजों को जिंदा करती हैं, तिलावत को जिंदा करती हैं, पाबंदी के साथ हर दिन दुआ करती हैं, पाबंदी के साथ हर दिन इस्तिग़फ़ार करती हैं, ऐसा बेहतरीन माहौल हम पैदा करें। आप देखो दुनिया के हालात, दुनिया किस रुख पर जा रही है। यहूदियत अपने लाओ लश्कर के साथ दज्जाल के इंतजार में सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं। और हर ऐसी जगहों से बचें, खुद भी न जाएं, अपने घर वालों को भी न ले जाएं, अपनी मस्तूरात को भी न ले जाएं कि जो बेहयाई के अड्डे हैं, जहां पर बेहयाई होती हैं, जहां बेशर्मी होती हैं और जहां पर अल्लाह का गजब नाजिल होता है, ऐसी जगहों पर कभी न जाएं।
لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ جب عید کا موقع ہوتا ہے تو بہت کم جاتے ہیں، لیکن کچھ دن گزر جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کا تماشا ہوتا ہے، بڑا خطرناک تماشا ہوتا ہے۔ ابھی عید کی کسر 10-15 دن کے بعد پوری کرتے ہیں۔ خیر اللہ کا شکر ہے ابھی تو سب لاک ہیں، یہ بھی رحمت ہیں، کسی کے لیے زحمت ہو تو برابر ہیں، لیکن ہمارے لیے تو رحمت ہیں اور لاک ہیں، اور اچھی طرح سیل ہونا چاہیے، اچھی طرح لاک ہونا چاہیے کہ وہاں پھڑک بھی نہ سکے۔ کبھی حالات ہوتے ہیں ہم تو اچھے گمان سے اس کو تعبیر کریں تو ہمارے حق میں کبھی رحمت بن جاتے ہیں، اور ایمان والا ہمیشہ آئی ہوئی مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے پورے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے پڑ گئے، 32 سال تک یہ آدمی سہتا رہا، 32 سال تک، لیکن جب کوئی بھی ان کی عیادت کے لیے جاتا اور پوچھتا کہ عمران کیسے ہو، تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بڑے بہترین مزاج میں ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر تو بظاہر تو کچھ دکھ نہیں رہا، آپ کی پوری سکین بگڑ گئی، آپ کا چمڑا بگڑ گیا، آپ کا اولیا بگڑ گیا، آپ کے بدن کے اندر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے، تو آپ کس طریقے سے الحمدللہ کہتے ہو؟ کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ اگر چاہے تو اس سے بھی بدتر حالت کے اندر مجھے رکھ سکتا ہے، اور مجھ پر اس سے بدتر کوئی مصیبت اور بیماری لا سکتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جس حال میں بھی اللہ نے مجھے رکھا، بڑے اچھے حال کے اندر رکھا، اس پر میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ کے فرشتے ان کے پاس آتے تھے صبر کے اوپر، اور چارپائی کے اوپر فرشتے آتے، ان کو احساس ہوتا اللہ کی طرف سے، اللہ کے نیک بندوں کو احساس ہوتا ہے، اور فرشتے مصافحہ کر رہے ہیں، یہ ان کو احساس ہوتا تھا۔ یہ میرے بھائیوں کبھی مصیبت راحت بنتی ہیں، کبھی بیماری بھی راحت بن جاتی ہیں۔ خیر اللہ تبارک و تعالی جیسے ہم نے رمضان المبارک کی قدردانی کی، تو تمام ایام کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رضا والی ہمیں زندگی عطا فرمائے، اپنی نفسانی خواہشات اور مرضیات والی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھو عید الفطر کے مسائل ہم سنتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ پابند لوگ ہیں۔ عید الفطر کے دن ہم جو صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے، تو عید کی نماز سے پہلے عامتاً لوگ نکال دیا کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کا باقی ہو تو صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کمی کوتاہیاں اگر رہ گئی ہو روزوں کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز معاف کر دے۔ عید الفطر کی نماز ہے، اس کی سب سے پہلے ہم نیت کریں گے کہ 2 رکعت میں عید الفطر کی واجب پڑھتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ امام کے پیچھے، اس طرح ہم نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد جب امام اللہ اکبر کہے، پہلی تکبیر، سب سے پہلی تکبیر، جیسے عامتاً نمازوں میں امام جب تکبیر تحریمہ بولتا ہے تو ہاتھ باندھ کے ہم ثنا پڑھتے ہیں، اس طریقے سے ہم اس میں بھی ہاتھ باندھ دیں گے اور سب سے پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا مکمل ہو جائے، اس کے بعد جب امام دوسری تکبیر بولے تو اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے ہم چھوڑ دیں گے۔ جب تیسری تکبیر امام بولے تو تیسری تکبیر کے اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے ہم چھوڑ دیں گے۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیے، تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیے۔ اب جب چوتھے نمبر پر امام اللہ اکبر کہیں تو اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے، اور جس طریقے سے سورہ فاتحہ اور سورت قرات پڑھی جاتی ہے وہ پڑھی جائے گی۔ ایک رکعت مکمل ہوئی۔ دوسری رکعت میں جس طرح ہم سجدے سے اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی فوراً سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی تلاوت کوئی سورت پڑھی جاتی ہے، بالکل ویسے ہی عام نمازوں کی طرح سجدے سے اٹھ کر کے امام سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے۔ اب جب سورت مکمل ہو جائے تو یہاں مسٹیک ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم روزمرہ کے عادی ہوتے ہیں کہ جیسے ہی سورت پوری ہو گئی تو فوراً ہم رکوع میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں تھوڑا خیال کرنا پڑے گا
کہ امام جب سورت مکمل کریں تو لگاتار 3 تکبیریں امام بولے گا، لگاتار 3 تکبیر، ہر تکبیر کے اندر ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور اپنے ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد جب چوتھی نمبر کی تکبیر بولے تو ہم سیدھے رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔ اس طریقے سے عید الفطر کی 2 رکعت جو واجب ہیں ہم مکمل کریں گے۔ اس کے بعد خطبہ سننا ہے، لوگ اتر کے چلے جاتے ہیں، خطبہ سن کر کے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عید کی نماز کو قبول فرمائے، اور اللہ جیسے اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے رضامندی کا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تحفہ اس خوشی کے دن کے اندر ہمیں عنایت فرمائے۔ اور دوسرے ہم اصول اور قوانین